ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिबलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अरमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादि मदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्यानलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामत्य धीमं धरमहीभृता प्राप्त न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां ये पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि
ನದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೌ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಂ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನುರಂ ಮನಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ತನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ಮಮ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾಸಕ್ತಂ ನಾನಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಿವಸ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪವಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಏಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿದ್ರಾದಿ ದೋಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಂತೆ ಎದ್ದವನಂತೆ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಲಗಿದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು, ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವದ ಹರಿದಿನದ ಈ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಸುಮಾರು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಅಂತ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಿಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಐಕ್ಯದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವರಣಕಾರರಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆ ಐಕ್ಯದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏತೇನ ಅಂದ್ರೇನು? ಐಕ್ಯಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಅಭಾವಾತ್. ಐಕ್ಯ ಇದು ಎಂದಿಗೂ
ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏತೇನ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಅನುಮಾನಮಪಿ ಪರಾಸ್ತಂ. ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯವು ಅಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕೃತವಾದಂಗಾಯಿತು. ಅನುಮಾನನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಐಕ್ಯ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದಾಂತಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವು ಅಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಐಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೇತು, ಕಾರಣ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ಅನುಮಾನ? ವಿಮತಂ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಾನಂ, ವಿಮತಂ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಾನಂ ಅಪರೋಕ್ಷಂ. ಈ ರೀತಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಮಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಈ ಅನುಮಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಯಚ್ಚ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಪಿ ತಥಾ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಭವಾತ ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂಥೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮತಂ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಾನಂ ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಮಪಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯಮಪಿ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಗುಣದೋಷಗಳಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಗುಣದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಯಚ್ಚ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಂ, ಏನು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಪಿ ತಥಾ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಭವಾತ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕವಾಗೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಐಕ್ಯ, ಆ ಐಕ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಐಕ್ಯ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗೋದಾದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವೇ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಬಾಧಕಂ ಇತಿ ಚೇತ್.
ಅವರಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ರಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷವೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ, ಅವರಂತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಧಕ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಬಾಧಕಮಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಸಮಮೇತತ್ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯೇಶ್ವಪಿ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವರಣಕಾರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು, ತತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾಧಕ, ಏನು ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾವಂತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಏನು ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರೋ, ಹಾಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬಾಧಕ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಮಮೇತತ್ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯೇಶ್ವಪಿ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಮಯತ್ವಾತ್ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿನಾ ನಿಬರ್ಹಣ ಅಯೋಗಾತ್ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವೇ ಮೋಕ್ಷಾಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ನಾವೇನಂದಿವಿ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನು ಸಾಧನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಂದಿವಿ. ಸಮಮೇತತ್ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರ ಹಾಗಲ್ರಿ, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಐಕ್ಯದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಧಕ ಉಂಟು. ಏನು ಬಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿವರಣಕಾರರು, ಸಂಸಾರ ಅಂಬೋದು ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ? ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಮಯತ್ವಾತಿ. ಸಂಸಾರ ಅವಿದ್ಯಾಮಯ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ. ಅವಿದ್ಯಾದ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರತು ಅವಿದ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿನಾ ನಿಬರ್ಹಣ ಅಯೋಗಾತ. ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಅವಿದ್ಯಾಮಯ. ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಹೊರತು ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶವಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವಾರಣೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಮಯವಾದ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ರೀ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವಾರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಮಯತ್ವ. ಸಂಸಾರ ಅವಿದ್ಯಾಮಯ. ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಏನ ವಿನಾ ನಿಬರ್ಹಣ ಅಯೋಗಾತ್. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವೇ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಾಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಆಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು. ಇದೇ ಬಾಧಕ. ಆದ್ರಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತಾಯ ನಿರಸ್ತತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತಾಯ ನಿರಸ್ತತ್ವ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಅವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇಕು, ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮನಸಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಉಪಲಬ್ಧಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅಂತೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳುದು, ವಾಕ್ಯಗಳು, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗಲ್ರಿ, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ? ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೇ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ರೆ ಮನಸಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವಂ ಕ್ವಾಪಿನ ಉಪಲಬ್ಧಂ. ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರ್ಯ ರೂಪ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ. ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದರೆ ವಿವರಣಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಥಾ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಆಗಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಯಾವುಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಆಗ್ತದೆ? ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತೇನಿದೆ, ಆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರ್ಯ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂಬ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ರೂಪವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರೆ? ಕಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಕ್ವಾಪಿನ ಉಪಲಬ್ಧಮಿತಿ ಚೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತತ್ಕಿಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧಂ. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಂದ್ರೆ, ತಿರುಗಿ ಟೀಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಂಡದೇನಪ್ಪ? ತಿರುಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು. ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಿಂ ಉಪಲಬ್ಧಂ, ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಂಡಿದೆಯಪ್ಪ? ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನೀನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿ, ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಯನ್ಮನಸ ನ ಮನುತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಂ ತತ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಮನಸ್ಸೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಿಮಗೊಂದು ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆಕಾರರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯನ್ಮನಸ ನ ಮನುತೆ, ಯನ್ಮನಸ ನ ಮನುತೆ, ನ ಮನುತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ ಜಾನಾತಿ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಯನ್ಮನಸ ನ ಮನುತೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮನಸಾನ ಮನುತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಂ ತತ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಾಗನಬೇಡಿ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತೇ ಮನಸೇ ವೇದಮಾಪ್ತವ್ಯಂ. ನೋಡಿ, ಮನಸ ಏವ ಇದಂ ಆಪ್ತವ್ಯಂ. ಮನಸೈವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸೈವೇದಮಾಪ್ತವ್ಯಂ. ಇದಂ ಮನಸ ಏವ ಆಪ್ತವ್ಯಂ. ಇದಂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಶ್ರುತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮನಸೈ ವೇದ ಮಾಪ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ. ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರ್ಯಸ್ಯ ಅಂತರಂಗತಾ ಪರ ಇಯಂ ಶ್ರುತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಮನಸೈವ ಇದಂ ಆಪ್ತವ್ಯಂ ಅಂತೇನು ಶ್ರುತಿ ಅದಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದು ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೊರತು ಮನಸ್ಸೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತೇನು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮನಸೈವ ಇದಂ ಆಪ್ತವ್ಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಂತವರಂದ್ರೆ ಸಾಪಿ ನೀ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಅಪಕ್ವ ಮನೋ ವಿಷಯ ಇತಿ ಸ್ಯಾತ್. ನೀನಂದಿ ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಸಾವಕಾಶಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ನಾವು ಮನಸೈವ ಇದಮಾಪ್ತವ್ಯಂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ? ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೀ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಗೂ ನಾವು ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಸರ್ವಥ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ
ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಮುಂದಿನ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವಂ. ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿನೇ ಉಂಟಲ್ರಿ. ಮನಸೈವ ಇದಮಾಪ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಿಂಚ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವಂ ಉಚ್ಯತೆ ಕುತ ಕುತ್ರ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಥಮಂಗೀಕಾರ್ಯಂ. ನಾವಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಅಂತ ನೀ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವುಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ವಾಕ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎನ್ ಮನಸಾನ ಮನುತೆ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರೋ, ಶಬ್ದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿವರಣಕಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ನಿಮಗೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವಂ ಯದಿ ಉಚ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಥಂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞವು ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯಸ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಸಾರ್ಥಕಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞವು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಾಲಕರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಬೋದು ವಿವರಣಕಾರರು, ಇಲ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ, ಹೇ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉದ್ದಾಲಕರ ವಾಕ್ಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರಂದ್ರು ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯಸ್ತು. ಅಲ್ಲೇನು ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನಾಪಿ ಸಾರ್ಥಕಾಹ. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗಾಯಿತು ಅಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಉದ್ದಾಲಕರ ವಾಕ್ಯವು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಐಕ್ಯದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹೊರತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವವಾದಿನ್ಯೋವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞವು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮನಸ್ಸೆ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಂಪರೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞವು ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾಧನೆ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಹಿ ಸ್ಮೃತಯೋ ವದಂತಿ. ನೋಡಿ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿನೂ ಉಂಟು. ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರುತ್ವಾ ಮತ್
ಮತ್ವಾ ತಥಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತದಜ್ಞಾನ ವಿಪರ್ಯಯವು ಸಂಶಯಂಚ ಪರಾಣುದ್ಯ ಲಭತೆ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಇತಿ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಶೃಣುಯಾದ್ಯಾವದಜ್ಞಾನಂ ಮತಿರ್ಯಾವದಯುಕ್ತತಾ ಧ್ಯಾನಂಚ ಯಾವದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಯಾತ್ ನೇಕ್ಷಾ ಕ್ವಚನ ಬಾಧ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ವಾ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯ ಮನನ, ಶ್ರುತ್ವಾ ಮತ್ವಾ ತಥಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮನನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ತದಜ್ಞಾನ ವಿಪರ್ಯಯವು ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶಯಂಚ ಪರಾಣುದ್ಯ ಸಂಶಯವನ್ನ ಪರಾಣುದ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಭತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನಂ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ತತ್ವದ ಯಥಾರ್ಥ ತತ್ವದ ಶ್ರವಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗಲ್ಲ. ಯಾವದಜ್ಞಾನಂ ಶೃಣುಯಾತ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶೃಣುಯಾತ್ ಯಾವದಜ್ಞಾನಂ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಶೃಣುಯಾತ್. ಯಾವದ ಅಯುಕ್ತತಾ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಢತೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ, ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗೋವರೆಗೂ ಶ್ರವಣ, ದ್ರಾಢ್ಯ ಬರೋವರೆಗೂ ಮನನದಿಂದ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶ್ರುತ್ವಾ ಮತ್ವಾ ತಥಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತದಜ್ಞಾನ ವಿಪರ್ಯಯೌ ಸಂಶಯಂಚ ಪರಾಣುದ್ಯ ಲಭತೆ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಇತಿ. ಶೃಣುಯಾತ್ ಯಾವದಜ್ಞಾನಂ ಮತಿರ್ಯಾವದ ಯುಕ್ತತಾ ಧ್ಯಾನಂಚ ಯಾವದೀಕ್ಷಾಸ್ಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನ. ನೇಕ್ಷಾ ಕ್ವಚನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತ. ನೇಕ್ಷಾ ಕ್ವಚನ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಇವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಬಾಧಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಇತೀಚ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಏತೇನ ಧರ್ಮಾದಿವಾಕ್ಯ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಶಬ್ದತ್ವ ಅನುಮಾನಂಚ ಸಮಾಹಿತಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ವಿವರಣಕಾರರ ಹಿಂದೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇದು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶಬ್ದತ್ವ ಅನುಮಾನ ಏನು ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜನಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶಬ್ದವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಾದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದತ್ವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ಅತಃ ಏವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣೆ ವಿಶೇಷಣ ಪ್ರಕ್ಷೇಪೋಪಿ ಪರಾಸ್ತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ
ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದ ಅನ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಅಂದಿದ್ರು ಹಿಂದವರು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿರ್ನಿಬಂಧನತ್ವಾತ ಯಾವ ಈಗ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿಗಳು ಇದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಧಿಕರಣದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾಡದ್ರಿಂದ ಸುಧಾಮಂಗಳದ ಅನುವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೋ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ಜನರು ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಿಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 2 ಹೊತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಕಟ್ಟಿಯಾಚಾರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆನೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿದಿನ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.